الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. نستغفر الله رب البرايا. نستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. إلى روح سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتح. إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتح. إلى أرواح ساداتنا الصوفي أينما كانوا، حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الفاتح. إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد، الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد،
وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافر عباد الله الصالحين ووالدينا محمد أسد وعبد ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويعلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا أيام شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطاره ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahil azizil mannan. Al-karimil ihsan. Ar-rahimur rahman. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan. Sayyidina Muhammadin wa ali وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا يرفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يستجاب لها اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا الله يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. Al-Fatihah untuk guru kita, untuk syekh kita, untuk ulama kita, yaitu Abil Hamid Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan kedua orang tua kita dan anak-anak kita, wabil khusus untuk diri kita, kita Al-Fatihahin. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, dan seluruh keluarga kita, anak cucu keturunan kita ila hal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disolehkan amalnya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kesehatan yang sempurna sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita doa di pagi hari, Allahumma bika asbahna min ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Ya Allah, Engkau hidupkan kami di waktu pagi hari ini dalam keadaan wa'afiyatin, wasitrin, dalam keadaan sehat walafiat, dan afiyatin wasitrin, ditutupi semua aib-aib kekurangan kita, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang tersempurna, ya. Fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat-nikmatmu kepadaku, kesehatan untukku, dan ditutupnya doa dosa-dosa dan kesalahanku sampai hari kiamat. Insyaallah. Ini yang patut kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita telah dipertemukan kembali dalam kajian rutin, insyaallah, di majelis ilmu, yang mana tadinya kita hari Jumat, sekarang bergeser, berubah menjadi hari Ahad, hari Minggu. Dan sekarang hari ini sudah memasuki hari yang ke-12 bulan Rajab, tahun 1443 Hijriah. Tak terasa lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan Sya'ban, kemudian disampaikan di bulan Ramadan. Untuk itu kita bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati Ramadan di tahun ini. Amin. Disehatkan. Amin. Diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah sehingga tuntas beribadah ke penghujungnya insya Allah. Sehingga kita disampaikan kepada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Insya Allah hari ini kita mulai episode kita, yaitu akan memulai kajian tentang kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini adalah artinya duhai anakku. Salah satu karya Imam Al-Ghazali, ulama yang tentunya kita sudah mengenalnya, tidak asing bagi kita, ya. Kalau jamaah tidak mengenal Imam Ghazali, wah keterlaluan. Jangan sampai ente nggak pada kenal nih, Bapak Ibu, Tuan-tuan, jangan sampai nggak kenal, ya. Imam Ghazali ini ulamanya umat Islam,
ulama yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya, Abul Hasan Syekh Az-Zazili. Yang karyanya begitu banyak, Masya Allah. Yang paling kita kenal apa lagi? Yang adalah Ulumuddin. Nah, ini 4 jilid nih. 4 jilid ya. Ihya Ulumuddin ini kitab terakhir beliau yang beliau tulis di Damaskus. Di Masjid Umawi, di corner, di pojokan, di sudut. Karena beliau tinggalkan semua gelar. Karena beliau ini orang hebat. Beliau dijuluki Hujjatul Islam. Ma makna Hujjatul Islam? Hujjatul Islam itu artinya argumentator, argumentator Islam. Semua orang-orang ahli filsafat, Syiah Batini didebat sama beliau dan beliau menang. Tidak ada dalam setiap perdebatan kecuali beliau menang. Ditebas semua pendapat-pendapat yang saz, yang dolal, yang sesat pada zamannya. Dan beliau ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan pada abadnya, beliau menjadi seorang yang bisa menjadi pemersatu antara ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih dan ulama-ulama ahli batin, ahli tasawuf. Jadi ulama ahli fikih dulu sebelum zamannya Imam Ghazali pada berantem mereka, pada bertengkar. Ada yang mereka merasa paling pintar, orang ahli tasawuf merasa paling suci ibadahnya, paling dekat sama Allah. Datangnya Imam Ghazali mempersatukan. Gak boleh ada nanya orang yang paling benar, orang yang paling suci, orang yang paling pintar. Semuanya sama kecuali takwa kita. Ya, karyanya banyak tersebar di seluruh dunia. Paling tidak di rumah kita harus punya ada ya. Di rumah kita harus ada kitabnya Imam Ghazali. Sekarang udah banyak terjemahannya ya. Jangan sampai nggak punya kita. Jangan sampai nggak punya koleksi ulama-ulama, kitab-kitabnya itu di rumah kita. Karena apa? Warisan terindah untuk anak kita adalah kitab-kitab. Ya, kenalkan, ramaikan rumah kita dengan kitab-kitabnya para ulama. Karena ini adalah salah satu pedoman hidup kita. Semoga kita membaca kitab Ayyuhal Walad ini, kita berharap mendapatkan keberkahan. Dan hidup kita menjadi terarah, insya Allah. Hidup kita menjadi benar. Dan kita tidak terlenakan oleh gemerlapnya dunia, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, tuan-puan, bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, Imam Ghazali bukan hanya saja beliau pandai ahli ilmu secara zahir ya. Tapi beliau ini Masya Allah benar-benar ulama yang menguasai ilmu batin. Nah, buku ini, Ayyuhal Walad ini merupakan menjadi buku kegundahan hati. Ya, buku kegalauan hati bagi salah seorang murid beliau yang senior. Murid beliau ini gundah hatinya, galau. Istilahnya risaulah dengan masa depannya. Yang hidupnya di masa zaman Imam Ghazali. Mari kita sama-sama mempelajarinya, insya Allah, dan mengkajinya, insya Allah, kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kawan-kawan, mari kita buka di sini teks Arabnya. Ada yang mau belajar baca nggak? Silahkan yang mau baca teks Arabnya, nanti kita terangkan. Bismillah, yuk. Ada yang mau nyoba baca bahasa Arab nggak? Bismillah nih. Bismillah. Bismillah, Ustaz. Oke, Fadl Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. قال العلامة الإمام الغزالي رحمه الله نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. استمر شيخ. تفضل حبيبي. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ري
ريعان عمري على تعلمها وجمعها والآن ينبغي أن والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري وأيها لا ينفع حتى أتركه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Amin ya rabbal kafak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz Abu Samah. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ini adalah salah satu muqaddimah. Muqaddimah itu artinya kata pengantar yang ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Bismillah setelah kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini selalu dibiasakan ya. Setiap apapun kegiatan aktivitas kita harus selalu kita ucapkan membaca basmalah. Mau duduk ngaji seperti ini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau share kebaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Allah akan buka rahasia-rahasia kenikmatan buah manis dari mana? Nama Allah itu. Sebagaimana diceritakan ada seorang ulama di Baghdad namanya Bishr Al-Hafi, Muhammad Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini dulu, Masya Allah, yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau zaman sekarang kita namain night club lah, night club ya. Malam-malam selalu dia selalu ke tempat-tempat yang kurang baik. Tapi ketika datang hidayah, dia menemukan di jalan untuk dia pulang, dia menemukan secari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil minyak wangi, dia usap itu kalimat Bismillah yang ada di jalan itu, dia sembunyi, dia taruh diletakkan di atas tempat yang tertinggi, kemudian dia mimpi Allah Subhanahu wa taala mengilhami dia menjadi orang yang terkenal. Sebab apa? Di dalam mimpinya, engkau telah memuliakan namaku, aku akan muliakan namamu. Masya Allah. Di penduduk langit dan di penduduk bumi. Bishr Al-Hafi. Karena memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap apapun kegiatan kita, amal kita harus kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu pelajaran dari Imam Ghazali yang mengajari kita ya. Mau duduk, mau makan, mau minum, baca Bismillah. Ya, minumnya pakai tangan kanan. Ya, yang belum tahu, yang sering saya lihat nih kawan-kawan nih masih membiasakan minum tangan kiri. Kul biyaminika, wakul mimma yalika. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan makan tangan kanan, tangan kirinya minum. Dibiasain, sunnah-sunnah Nabi itu dibiasain, ya. Karena tayammunan suka yang kanan Nabi itu, ya. Dan wabihi nasta'in. Kata Imam Ghazali, wabihi nasta'in. Kita itu hamba yang lemah. Kita itu diingatkan oleh Imam Ghazali. Kita itu lemah. Tuan-tuan, Bapak Ibu sekalian, lemah. Nahnu du'afa. Ya, kita itu lemah tanpa bantuan Allah. Maka sering-seringlah minta nasta'in. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, kami tolong kepadamu. Mohon pertolongan agar kami selalu mengingatmu setiap detik. Nabi SAW itu setiap detik fikuli ahyanin selalu mengingat Allah. Jadi kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menghiasi hidup akhir-akhir hayat saya ini dengan amal-amal yang baik. Masya Allah. Minta tolong. Karena kita itu lemah, kata Imam Ghazali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Imam Ghazali mengingatkan kita juga bahwa kita ini selalu harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita alhamdulillah bersyukur ucapkan karena kita bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah masih bisa dengar perkataan-perkataan ulama yang baik. Alhamdulillah dijauhi dari gibah. Alhamdulillah dijauhi dari namimah, adu domba. Alhamdulillah dijauhi dari berita sampah-sampah di media sosial. Alhamdulillah kita masih diberikan Islam tanpa kita minta. Kita tidak minta Islam, tapi kita lahir dalam keadaan Islam. Masya Allah, lakal hamdu wa kafabihan ni'am. Ini adalah nikmat yang paling terbesar. Ini ucapkanlah selalu alhamdulillah. Wal aqibatu lil muttaqin. Ujung kemenangan kita nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Yaitu adalah surga. Wal aqibatu lil muttaqin. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang orang-orang bertakwa disandingkan dengan surga. Surat Al-Hijr, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masya Allah. Surat
Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin. Masya Allah. Orang bertakwa berada di dalam surganya Allah dan di dalamnya ada mata air. Orang bertakwa di dalamnya diberikan makom yang tertinggi, makom yang selalu Masya Allah idam-idamkan yang agung. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Surat At-Tur. Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Ya Allah, itu berbicara tentang orang bertakwa, dihadiahi oleh Allah fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Dia akan berada di samping Allah. Ya Rabbi, akrimna bil jannah waj'alna minal muttaqin. Semoga kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala surga dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ya Rabb, innalil muttaqina mafaza di dalam surat An-Naba. Hadaiqa wa a'naba. Orang bertakwa itu dihadiahi oleh Allah kebun-kebun yang di dalamnya ada anggur-anggur. Wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Ada di dalamnya gelas-gelas yang di dalamnya terisi arak, khamr. Di dunia diharamkan, di sana nanti dibolehkan. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini balasan wal aqibatu lil muttaqin. Orang-orang bertakwa itu ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat orang bertakwa disandingkan dengan surganya Allah. Hidangan untuk orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu kemenangannya di surga, teman-teman. Ya. Jangan pede ente orang yang senang di dunia itu belum tentu di surganya di akhiratnya senang. Bisa jadi orang yang menangis di dunia di surga nanti di akhiratnya dia menjadi orang yang bahagia. Orang bertakwa itu istirahatnya di surga. Kalau belum masuk surga, kita belum tenang. Kalau belum masuk surga, kita belum menang. Dan jangan merasa kalah kalau ente bertakwa, ya. Dan jangan pede, percaya diri, jangan pede ente. Jangan pede menang kalau ente tidak bertakwa. Karena orang yang tidak bertakwa itu sudah kalah menghadapi dirinya sendiri. Tapi kalau orang bertakwa, Masya Allah, sudah menang menghadapi dirinya sendiri. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Imam Ghazali. Nah ini orang-orang bertakwa itu nanti dikasih oleh Allah balasan-balasannya yang enak. Balasan-balasan yang lezat. Enak sekali. Janji Allah itu kok ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu lihat. Nggak pernah kalah berarti Kak. Ayat itu menunjukkan kita ini orang bertakwa nggak akan pernah kalah. Serumit apapun, sesusah apapun, sepenat apapun, seberat apapun hidup, Allah akan kasih makhraja, jalan keluar. Apa terusannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan jalan keluarnya itu tidak tergesa-gesa. Tidak kita bisa bayangkan. Nggak bisa dikira-kira. Loh kok bisa selamat? Loh kok bisa ada solusinya? Loh Allah yang ngatur tuan-tuan. Bapak Ibu. Allah yang ngurus. Yang mudabbirul ahwal. Mengurus diri kita. Jadi ente kalau misalnya bertakwa yakin sama Allah. Ya, ini butuh ketakwaan. Nah, tapi kalau orang pesimis, orang yang mutasyaim, itu orang yang selalu buruk sangka sama Allah. Mana mungkin bisa? Masa bisa sih? Nah, ini orang-orang pesimis. Mikirnya jelek terus sama Allah. Mikirnya jelek terus sama Allah. Nggak percaya sama Allah dia. Itu orang-orang pesimis ya. Waliyadzubillah. Tapi kalau orang bertakwa itu bawanya yakin. Yakini billahi yakin. Masya Allah. Yakin saya dapat jalan dari Allah nih. Saya dapat jalan keluar dari Allah nih. Yakin saya dapat solusi nih. Entah kapan ya, saya nggak peduli. Yang penting saya yakin. Gitu caranya. Itu ada contohnya Nabi Musa ya kan. Nabi Musa itu aja nunggu Fir'aun tenggelam itu nunggu 40 tahun loh. Ya. Jadi setelah 40 tahun baru terijabah doanya Nabi Musa alaihissalam. Itu tapi janji Allah itu terbukti. Yang menang wal aqibatu lil muttaqin, orang bertakwa. Nabi Ayub, Rabb inni masanya dur. Ya Allah, aku tertimpa kemalangan. 18 tahun. 18 tahun dia
terkena penyakit, musibah, 18 tahun. Fakashafna, Allah sembuhkan. Lihat orang bertakwa, ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tidak lupa juga selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabatnya beliau. Di sini disebutkan ya, diceritakannya bahwa kitab ini menceritakan ada salah satu seorang pencari ilmu. Atau kita sebut santrinya Imam Ghazali di masa itu. Santrinya Imam Ghazali ini lazama khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi di masa itu ada seorang santri yang lazama. Kalimat lazama itu artinya disiplin. Dia tekun, dia disiplin, multazim, dia disiplin, tidak pernah meninggalkan khidmat Syekh. Tuh, dia tidak pernah lazama khidmat Syekh. Dia tidak pernah meninggalkan khidmah. Khidmah itu mengabdi, melayani Syekh Imam Ghazali, sang guru Imam Ghazali, karena keluasan ilmu dan amalnya, yaitu apa? Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di kalimat ini terdapat banyak pelajaran, tuan-puan, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah. Orang dulu itu, ya, orang dulu itu tidak berani mengaku murid kalau belum tinggal bersama-sama gurunya. Kalau belum berbakti kepada syekhnya, kalau belum membantu melayani gurunya. Seperti kita lihat Nabi Musa alaihissalam, lazama Nabiullah Khidir, ya. Nabi Musa pun ikut bersama Nabi Khidir. Sebenarnya ini Masya Allah, Nabi Musa sampai beliau tidak mampu karena syarat-syarat tertentu, ya kan. Innaka lan tastati'a ma'aya sabra. Nabi Musa tidak bisa bersabar karena syarat-syarat Nabi Khidir ini sangat berat sekali, ya. Tapi ikhwani rahimakumullah, tuan-puan, kalau kita ingin mendapatkan ilmunya ulama, khidmat syekh, maka kita harus melayani guru. Harus khidmah, harus berbakti supaya kita dapat ilmu dan berkahnya. Dikatakan oleh ulama, man khodama khudima. Siapa yang melayani pasti akan dilayani. Sebagaimana dulu Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Nusantara, pendiri NU ya, Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kiai Hashim Asy'ari ini berkhidmah kepada gurunya Abdul Khalil Al-Bangkalani, Syekh Abdul Khalil Al-Bangkalani, Masya Allah. Yang karyanya di Nusantara itu sangat masyhur. Ini menunjukkan khidmah. Banyak manfaatnya. Salah satunya khidmatul ulama, kita berkhidmah kepada guru itu, manfaatnya adalah kasrun nafsi. Ma makna kasrun nafsi? Menundukkan nafsu kita, menundukkan diri kita. Bagaimana mengikis kesombongan kita. Bagaimana menyadari diri kita ini penuh kekurangan. Semua itu ditemukan di dalam khidmatul ulama. Berkhidmah kepada guru. Karena itu disebutkan di sini lazama khidmata syaikhi. Murid ini tekun, murid ini disiplin, murid ini nggak pernah meninggalkan majelisnya syaikh. Namanya lazama, melayani syekhnya. Makanya jamaah sekalian, kalau ingin barokahnya ulama, barokahnya ilmu ulama, ingat yang satu ini, khidmatu syaikh. Layani gurumu. Ya, i'lam anna wahidan minat talabati al-mutaqaddimin. Ketahuilah bahwa murid terdahulu yang melayani khidmahnya gurunya, yaitu Syekh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi, nama Imam Ghazali itu sebenarnya bukan Imam Ghazali, tapi namanya adalah Muhammad. Nama ayahnya namanya Muhammad. Nama kakeknya namanya Muhammad. Bahkan juga diriwayatkan 7 nasab keturunan Imam Ghazali ini, 7 ke atas ini namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bahkan nama kakaknya sendiri, nama kakak beliau, kakak kandung, namanya Ahmad. Masya Allah. Jadi keluarga Imam Ghazali ini pecinta Nabi Muhammad. Lovers. Oh, pecinta berat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena kalau orang cinta itu selalu menyebut nama kekasihnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang dicintai itu selalu akan turut kepada yang dicintainya.
aksaru min zikrihi, ya. Idza ahabba syai'an aksaru min zikrihi. Kalau orang cinta kepada seseorang, dia akan selalu disebutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Orang yang dicintainya selalu disebut-sebutnya. Makanya ini keluarga pecinta Nabi, tuan-tuan. Imam Ghazali ini. Jadi paling tidak, ya, di keluarga kita, kalau kita punya anak, ada namanya, anak kita namanya Muhammad. Atau Ahmad. Atau Ubida. Nama yang nempel dengan Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdus Somad, Abdus Salam, Abdul Latif, ya, Abdul Ghafur. Kata Nabi, khairul asma ma'ubbida wa hummida. Nama terbaik adalah nama yang nempel pada Allah Ta'ala dan namanya yang memakai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Ahmad atau Muhammad. Ya, nah, teman-teman, sebelum saya masuk kepada nasihat-nasihat Imam Ghazali, saya ingin baca sejarah dulu sebentar ya. Sejarah Imam Ghazali itu menjadi ulama besar berkat perjuangan bapaknya. Sebab perjuangan ayahnya. Jadi berkat perjuangan ayahnya. Lah ini kita ini kadang jadi anak lupa sama orang tua kita. Kita berjaya lupa sama orang tua kita. Lupa sama ayah ibu kita. Kita pandai, kita cerdas, kita pintar, kita jago teknologi, pinter IT. Dia meremehkan orang tuanya. Ayahku tidak seperti aku. Nah ini, ayahku bodoh. Nah ini anak durhaka namanya. Ini anak kurang ajar namanya. Ini anak yang lupa jasa akan orang tuanya. Nah orang tua Imam Ghazali ini orang hebat, teman-teman. Orang tua Imam Ghazali, ayahnya Imam Ghazali ini orang yang hebat. Orang yang sabar. Demi untuk mendapatkan keturunan yang soleh, ayahnya Imam Ghazali rela beliau keliling majelis ilmu. Datangi ulama, hadir di majelis-majelisnya ulama. Cari orang soleh, hadir di pengajiannya. Selesai pengajian, ayahnya Imam Ghazali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah aku anak seperti guru itu. Berilah anak, ya Allah, berkaruniailah aku seperti orang soleh itu anakku. Masya Allah. Doanya begitu. Setiap hadir di majelis ilmu, ayahnya Imam Ghazali selalu minta, ya Allah karuniai aku anak menjadi seorang ulama seperti itu. Masya Allah. Makanya dikasih 2 anak laki-laki sama Allah Subhanahu wa taala dan semuanya menjadi ulama besar. Dikasih nama Ahmad, kakaknya. Yang kedua adalah Muhammad, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Nah, Bapak Ibu, kalau terlambat anaknya nggak ada nama Muhammad, nggak ada nama Nabi, nah cucunya kalau tidak ya harus dipaksa nama cucu kita harus Muhammad namanya, Muhammad atau Ahmad ya, paling tidak. Di anak kita tidak ada nama Ahmad atau Muhammad, paling tidak cucu kita ada. Jadi harus ada tuh, kata Imam Ghazali ya. Nggak ada nama baik selain itu kecuali nama yang dinisbatkan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda cinta tafaulan. Ayah Imam Ghazali itu, nah singkat ceritanya itu adalah orang miskin, teman-teman. Ayah Imam Ghazali orang miskin, orang susah hidupnya. Sehingga beliau tidak bisa naruh anaknya ke pesantren yang besar. Nggak bisa manggil guru privat untuk ngajar ngaji. Makanya Imam Ghazali itu titip uang warisan. Anak saya tolong ya Allah, ya wahai kawanku, punya teman, punya sahabat dia. Tolong asuh anakku, dididik, jadikan anak saya pintar baca Quran dan tulis Al-Quran. Itu pesannya Imam Ghazali menitipkan uang kepada sahabatnya. Wafatlah ayah Imam Ghazali. Jadi ayah Imam Ghazali ini miskin, sahabatnya Imam Ghazali juga miskin, ya. Ketika sudah habis uang warisan yang untuk membiayai anaknya itu dititipkan kepada sahabatnya ayahnya Imam Ghazali. Nah, saya ini sudah disuruh menyekolahkanmu wahai Imam Ghazali sama Ahmad, ya kan? Uang dari ayahmu ini sudah habis dan tidak cukup untuk mensekolahkan kamu. Nah, setelah uang ayahnya Imam Ghazali habis, teman ayahnya Imam Ghazali ini berkata, "Nak, kamu sekarang sudah tidak bisa tinggal sama saya lagi.
Jadi saya akan titipkan kalian di pesantren. Pesantren yang gratis, free, yang 24 jam gratis seumur hidup. Masya Allah. Itu temannya Imam Ghazali, temannya ayahnya Imam Ghazali menitipkan Imam Ghazali sama kakaknya ke pesantren yang gratis. Biar apa? Biar bisa numpang hidup. Biar apa? Bisa makan, bisa minum. Syaratnya harus belajar. Nah, kawannya, ayahnya Imam Ghazali ini menitipkan Muhammad sama Ahmad di sana. Tumbuhlah besar dan kisah cerita kisahnya masih panjang, maka muncullah keluar kalimat dari Imam Ghazali ketika beliau sudah dewasa. Talabnal ilma li ghairillah. Dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah. Ya. Jadi Imam Ghazali itu dulu mencari ilmu bukan karena Allah. Saya dan abang saya dan kakak saya mencari ilmu bukan karena Allah. Cari ilmu biar bisa hidup, numpang supaya bisa makan. Jadi niat utamanya bukan nyari ilmu Imam Ghazali ketika dititipkan oleh oleh sahabat ayahnya. Nah, biar bisa makan, biar bisa hidup, biar bisa minum, numpang ya, ditempatkan itu jadi supaya bisa hidup dia. Jadi niat utamanya bukan nyari ilmu, tapi ilmu tidak mau dicari kecuali kalau bukan karena Allah. Lihat, fa'abal ilma ayyakuna illa lillah. Tapi akhirnya ilmu tidak mau dicari kecuali kalau bukan karena Allah. Akhirnya ilmunya mengajari kami menjadi orang ikhlas, kata Imam Ghazali. Ya, akhirnya jadi ulama besar itu. Di sini ada pelajaran tuan-tuan dari Imam Ghazali untuk kita. Kalau awal niatnya masih campur, nggak murni karena Allah untuk mencari ilmu. Dulu gitu Imam Ghazali cari ilmu untuk tujuannya cari makan. Tapi ilmu itu sendiri yang membimbing dia menjadi ikhlas. Masya Allah. Itu namanya apa? Proses. Jadi niat itu kan mulia. Berjalannya waktu akan dididik oleh 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 ilmu tersebut. Mendidik kita menjadi orang baik. Ilmu itu mengantarkan kita kepada Allah. Wusul akan mengantarkan kita menjadi orang baik. Ilmu itu. Seperti itu yang saya ceritakan ya. Dulu di Damaskus juga sama. Kalau pagi-pagi kita mau setor tasmi Quran, di situ ada roti-roti samun ya di Masjid Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di Damaskus. Di situ ada Syekh Muhammad Sukar, salah satu qurra Biladus Syam. Kita kalau pulang bawa roti banyak satu plastik ya kan, tujuannya udah beda untuk dapetin roti, untuk bisa sarapan. Tapi lama kelamaan akan dibimbing oleh ilmu, akan dibimbing oleh Quran, akan diberikan, masya Allah, dicukupi oleh berkahnya Al-Quran. Itu ya. Jadi begitulah salah satu salah satu kemuliaan Imam Ghazali. Jadi murid yang terdahulu ini yang melazimkan dirinya kepada mengkhidmah kepada Imam Ghazali, washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaih. Sibuk untuk mencari ilmu dan membaca ilmu kepada Imam Ghazali hatta jama'a min daqa'iqil ulumi wastakmala fadailan nafsi. Sang murid ini sampai dia ini mengumpulkan seluruh menit-menit keilmuan berada di samping Imam Ghazali dan sempurna kemuliaannya. Summa innahu tafakkara yauman fi hali nafsi. Nah, murid Imam Ghazali ini tiba-tiba beliau berpikir suatu hari, suatu ketika keadaan jiwanya. Jadi, tuan-tuan ini mengajari kita ya. Summa annahu tafakkara yauman. Nah, suatu hari muridnya ini merenung. Ini murid jenius, murid yang pintar, murid yang hebat itu merenung. Kita, tuan-puan, ente semua, bapak ibu yang hadir sekarang ini, pernah nggak kita merenung? Pernah nggak umur kita semakin tua ini harus apa, mesti wajib apa? Punya waktu nggak kita untuk merenung dalam umur kita yang sudah kita habiskan? Ya, semakin tua, semakin banyak bisa merenung sebenarnya harusnya kita. Contoh umur sudah 52 tahun, sudah masuk 40 tahun, atau sudah masuk 60 tahun. Bukan baru, tapi kata Nabi SAW, umur umatku itu kira-kira 60, 70 tahun. Kalau umur sampai 60 tahun, tinggal berapa tahun lagi sisa hidup kita di dunia ini.
Menuju 60, 70, sudahkah kita? Ya Allah, ya Rabbi. Kalau kita sudah berada di 50 tahun, menuju 60 itu, kalam hatil basar, sekejap mata. Sebentar waktu itu. Sebentar lagi. Judulnya apa? Mati. Kita akan mati. Kita diingatkan tanggal 5 Februari kemarin, seorang anak kecil yang dari Maroko, Rayyan. Allah yarhamuh ya Rabb. Anak kecil ini, ya Rabb, saya ikuti berita per detik. Saya habis tahlilan di Al-Karamah di tempat kawan saya. Sampai selepas itu saya ikuti sampai dikeluarkannya dari apa sumur tersebut. Ya Rabb, semuanya semua meninggal. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tidak tidak tentu anak orang tua atau anak kecil semuanya akan mendapatkan kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Harusnya kita mikir ya. Harusnya kita mikir mereka-mereka yang telah disampaikan umurnya 60, 70 pasti pada mati. Semuanya akan kita tinggalkan. Ente mati, harta ente tinggalkan. Ente mati, rumah ente tinggalkan. Ente mati, anak ente tinggalkan. Ente mati, istri ente akan tinggalkan. Ente mati, suami ente tinggalkan. Ente mati, duit, uang yang kamu cari, yang kamu mati-matian, ente akan tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya, jadi, yuk kita belajar dari muridnya Imam Ghazali ini. Ajak diri, pertama diri saya sendiri. Kalau mau mati, mau bawa apa kita? Nah itu ya. Summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsi wa khatara ala bali faqal inni qara'tu anwa'an minal ulum. Saya banyak membaca berbagai macam ilmu. Wa saraftu ray'ana umri, saya habiskan umurku, hidupku, umurku ala ta'allumiha wa jam'iha. Saya melazimi Syekh Imam Ghazali ini, saya habiskan waktu hidup umurku kepada beliau, belajar dan mengumpulkan ilmu. Wal'an, kata muridnya ini. Wal'an, sekarang. Yan bagi an a'lama. Sudah tiba waktunya. Saya mencari yanfa'uni godan. Apa-apa yang bermanfaat untuk hari esok. Yaitu ketika saya nanti mati. Apa? Wayu nisuni fi qabri. Yang menjadikan temanku nanti di kuburku. Wa ayyuha la yanfahatta atrukahu. Dan saya bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dari kehidupanku. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita mesti hitung betul nih umur kita. Hidup kita pagi ini dapat ridho Allah enggak nih? Ya. Siang ini kita dapat ridhonya Allah enggak ini? Petang, sore, malam, saya dapat ridhonya Allah enggak nih? Karena sebentar lagi kita akan mati, tuan-tuan. Kita akan mati. Makanya kalau kita insya Allah belajar merenungi seperti muridnya Imam Ghazali, innahu tafakkara yauman fi hali nafsi, keadaan jiwanya, keadaan dirinya. Saya ini sudah banyak amal apa belum? Saya ini sudah banyak apa belum? Sholat saya sudah benar, zikir saya sudah banyak belum? Tabungan saya di akhirat sudah banyak belum? Ya, dia ungkapkan. Nah, dia ungkapkan fastamarrat lahu hadhil fikrah, selalu menghantui pikirannya muridnya Imam Ghazali, hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, sehingga muridnya Imam Ghazali ini terfikir untuk menulis surat kepada Imam Ghazali, istif istiftaan wa sa'ala anhu masaila wa tamasa minhu nasihatan wa du'a. Ini seorang murid seperti itu. Kalau dia punya seorang guru, ambil nasihat yang emas, nasihat yang berharga untuk sebagai bekal, untuk sebagai amal menjelang kematiannya. Ini murid yang hebat. Tuan-tuan, saya mau cerita sebentar ya. Saya dulu punya guru Quran, namanya Syekh Muhammad Sukar rahimahullah taala. Beliau ini ditandu. Kalau mau sholat dibawa pakai tandu ya, diangkat oleh murid-muridnya. Pakai kursi diangkat, ada 4 orang. Berada di soft terdepan, anaknya Syekh Muhammad Toha Sukar menjadi imam. Saya di belakangnya Syekh. Saya jam 3 pagi itu sudah berjaga-jaga untuk mendapatkan berada di belakang beliau. Saya tahu memandang wajah beliau itu sejuk sekali. Bersinar, Masya Allah ya. Ini pengalaman pribadi.
memandang wajah beliau ini sinar sekali. Namanya Syekh Muhammad Sukar. Salah satu di antara Syekh Qurra Biladus Syam. Saya itu di hati terdetik. Di hati paling dalam saya terdetik. Ya Allah, saya pengen nyentuh tangan beliau. Saya pengen cium tangan beliau. Saya pengen dapat doanya beliau. Saya pengen dapat nafasnya beliau untuk saya. Saya pengen didoain beliau. Ya Rob, dapat saya tangan beliau. Sholat subuh selesai, saya pegang. Ya Syekhi, udu'uli, doakan aku ya Syekh. Ya Rob, beliau beberapa bulan kemudian meninggal. Ya, beliau dimuliakan oleh Allah, dimakamkan, dikuburkan di samping makamnya Al-Imam Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Andalusi. Seorang tokoh sufi waliullah. Sultanul Aulia disebutnya. Di kota Syam. Masya Allah. Ya, di kota Damaskus. Saya temui orang-orang soleh yang saya pandang beliau ini berpengaruh pada hidup saya. Deketi. Itu prinsip dalam hidup saya. Tuan-tuan pun sama. Ketika melihat orang soleh berada di zaman antum sekalian, di hadapan kalian semua, datangi, deketi, mintai doa. Supaya kita nanti dikumpulkan nanti di surga bersama beliau. Supaya kita nanti dapatkan syafaat dari beliau semuanya. Nama kita diingat sama beliau semuanya. Ya. Jadi kalau kita tahu hakikat hidup ini, manis. Manis. Saya suka sama Syekh Buti rahimahullah. Karena saya tahu beliau orang soleh. Kalau hadir di majlisnya beliau, air mata itu nggak pernah berhenti mengalir. Semua jamaah itu pasti mengenal Allah dan mengenal Rasulullah SAW. Jadi kalau kita hidup satu hari nggak ada nasihat baik, nggak ada ilmu yang masuk ke dalam jiwa kita, sia-sia hidup kita. Makanya muridnya Imam Ghazali ini hebat. Subhanallah. Wasaraftu ray'ana umri. Saya habiskan waktuku bersama beliau. Subhanallah. Ini murid yang hebat. Murid yang cerdas. Murid yang mengerti. Murid yang tahu. Gurunya hebat, dia minta amalan. Gurunya alim, dia minta nasihat. Sama. Dulu ketika saya kecil, saya pasti akan jauh dari abah saya. Abah saya kan saya dipondokkan ya. Saya 7 tahun di pondok. Istri saya pun sama 7 tahun di pesantren. Jadi kita jauh dari orang tua kita. Saya pasti tahu. Saya nggak lama hidup sama orang tua saya. Saya hidup di pesantren. Saya hidup di Damaskus. Minta kalimat mutiara, nasihat, doa dari beliau. Saya tulis tahlil. Saya bisa tahlil dari beliau. Ya. Jadi kalau hidup kita menemukan orang-orang yang hebat, yang ibadahnya alim, yang masya Allah, saleh amalnya, mintai mereka semuanya supaya kita ini mendapatkan ketenangan hidup barokah. Ya, semoga kita insya Allah mendapatkan. Bahkan nih ada sebuah cerita nih Imam Imam Syazili saja, Imam As-Sazili ya, Abul Hasan As-Sazili, beliau berkata, kalau kalian ingin mendapatkan doa yang diistijabah, qala Syekh Abdul Hasan As-Sazili qaddasallahu sirrah, man kanat lahu ilallahi ta'ala hajatan falyatawassal ilaihi bil Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Kalau kalian punya hajat dalam hidupmu, kalau kalian punya keinginan, cita-cita, ada yang diinginkan, bertawassullah dengan Imam Ghazali. Masya Allah. Kata Abdul Hasan As-Sazili. Ini seorang tokoh, Masya Allah, tokoh sufi yang dari tarekat Syaziliyah. Jadi kita harus seperti mereka-mereka yang diwasiatkan semuanya. Abu Fakhruddin Abu Bakar Asy-Syashi menceritakan, dulu Imam Ghazali ini seorang tokoh ulama yang dibenci juga sama orang pada zamannya, sampai buku-buku Imam Ghazali dibakar. Pada malam hari diceritakan oleh Imam Fakhruddin Abu Bakar Asy-Syashi, orang yang membakar kitabnya Imam Ghazali itu malam hari didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dicambuk orang yang membakar kitabnya Imam Ghazali. Kemudian pagi harinya dia merasakan sakit, ada bekas cambuk-cambukan pelati. Akhirnya dia mengadu dan dia minta maaf dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kitab Ihya Ulumuddin Imam As-Subki. Masya Allah. Sampai berkata beliau,
andaikan tidak ada kitab yang ditulis oleh ulama selain kitab Ihya, niscaya kitab Ihya tersebut sudah dianggap cukup. Nih, kitab yang ditulis di kota Damaskus. Kitab yang menjadi perenungan beliau. Di mana beliau dulu masa jaya, masa populer, masa terkenal, beliau tinggalkan semuanya. Teman-teman, Imam Ghazali ini sudah peringkatnya sudah IQ-nya di atas rata-rata paling tinggi. Hebat. Jenius. Disebut Hujjatul Islam, argumentator Islam. Debat kalah semua mereka. Nah, beliau tinggalkan semua, hijrah ke Damaskus. Di Masjid Umawi ada corner namanya Zawiyatul Ghazaliyah. Pojok kamar sudut, di situ ada tempat untuk merenung Imam Ghazali. Sampai orang-orang nggak mengenal beliau Imam Ghazali. Imam Ghazali melepaskan pakaian kebanggaannya itu di kaki. Sampai beliau membersihkan toilet, membersihkan kamar mandi. Seakan-akan nggak ingin dikenal. Beliau memulailah menulis kitab Ihya. Kitab jilid yang pertama beliau tulis tentang ibadah. Jilid tentang ibadah. Bagaimana kita dibimbing oleh beliau ibadah yang benar. Ya. Jilid yang kedua tentang ta'ah. Tentang ketaatan. Jilid yang ketiga beliau tulis tentang Al-Munjiyat. Al-Munjiyat itu tentang keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jilid yang terakhir Imam Ghazali tulis tentang Al-Muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan di dunia maupun di akhirat. 4 jilid beliau tulis. Makanya kata Imam Subki, kalau seandainya di dunia ini tidak ada kitab-kitab ulama yang lain, kitab Ihya ini sudah cukup. Makanya kita yang tak pandai bahasa Arab, belilah yang terjemahannya. Hiasi rumah kita paling tidak 1 hari kita ada ilmu ya dari beliau. Kalimatnya Masya Allah hebat. Sampai ada beliau kalimatnya seperti ini. Beliau tulis kutipan dari Rasulullah SAW. Man ata alaihi arba'una sanah falam yaglib. Siapa kalian yang sudah mencapai umur 40 tahun. Namun kebaikan tidak melebihi keburukannya. Falyatajahaza ilan nar. Maka bersiaplah untuk masuk neraka. Ngeri gak ini? Masya Allah. Ngeri kalimat ini. Kita umur 40 tahun. Kebaikan kita tidak melebihi keburukan. Ya Allah. Artinya apa? Keburukan kita lebih banyak dari kebaikan kita. Apa kata beliau? Falyatajahaz ilan nar. Maka bersiap-siaplah masuk neraka. Takut. Jadi ayo kita sama-sama dalam kajian ini, insya Allah nanti akan kita teruskan Rabu malam, insya Allah ya. Kalau ada waktu nanti saya akan infokan, kita akan Rabu ba'da maghrib kita kajilah kitab Ayyuhal Walad ini. Ini baru mukadimah nih ya. Nah, qala wa in kana musannaf asy-syai' al-ihya ghair mustamil al jawab masail yakin maksudi, akan tetapi muridnya Imam Ghazali ini saya punya tujuan ayak tuba syai' hajati fi warqatin takun ma'i muddata hayati. Nah, lihat pinter nih, murid Imam Ghazali ini pintar sekali. Paling tidak, walaupun saya mengerti kitab Ihya, tapi paling tidak saya ada spesial khusus kalimat itu untuk saya. Ya, untuk menemani waktu yang singkat, menghabisi waktu saya mendekati kematian. Dan saya mengamalkan apa yang menjadi nasihat Imam Ghazali kepada saya. Wa amalu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Jadi, orang yang cerdas itu berada di negara tersebut, mendapatkan orang alim, mintai nasihat, tulis. Saya itu Masya Allah, duduk di Damaskus dari 2003 sampai 2012, mendapatkan hidangan Allah, Ma'idatul Rahman. Mendapatkan ilmu-ilmu para ulama, saya tulis, saya catat, saya abadikan, saya buat ta'liqat, supaya apa? Anak-anak saya, keturunan saya membacanya. Tulisan pensil, itu pensil, Masya Allah masih ada. Jadi kalian seperti itu, tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat, teman-teman. Banyak ulama yang sudah tua itu belajar, tadi saya share kan. Imam Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum wafat Rasulullah SAW. Bagaimana alimnya, hebatnya. Karena beliau merasa tertinggal Islamnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai Abu Bakar heran.
Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau alim? Kenapa engkau hafal semua hadis yang keluar dari mulut Rasulullah SAW? Apa kata Abu Hurairah? Ghalabani, ente telah mengalahkan aku dengan keislamanmu. Syaghalatkum bil harbi, kalian telah disibukkan dengan perang. Syaghalatkum bil tijar, kalian telah disibukkan dengan berdagang. Syaghalatkum bil apa lagi ya? Kalian telah disibukkan dengan bercocok tanam, biziraah. Tapi saya mengerti kalau saya ini tertinggal ilmu pengetahuan agama Islam, maka saya rebut kembali. Saya kejar kekurangan kembali. Nah itu, orang yang merasa bodoh, orang yang merasa kurang akan Islam, kejar seperti Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah, Masya Allah, meriwayatkan terbanyak hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan sampai membenarkan, saya sudah tua Ustadz, saya nggak bisa hafal, nggak ada kalimat seperti itu. Saya banyak temui di Indonesia yang sudah 70 tahun, 60 tahun bisa menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Tadi Abu Usama seorang imam juga beliau nih. Ya di Abu Dhabi. Hafal Quran. Khirij Azhar. Subhanallah. Luar biasa. Jadi kawan-kawan, ayo kita ngaji ini hidupkan kembali sadar kita ini. Bahwa kita ingin seperti muridnya Imam Ghazali. Semoga kita insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan karunia cahaya ilmu dari Imam Ghazali. Teman-teman, silakan yang mau bertanya. Insya Allah kita masih ada waktu. Nanti kita akan kembali buka masalah nasihat Imam Ghazali, surat Imam nih, lihat. Fakataba syekh hadhihi risalah fi jawabi. Jadi kegundahan muridnya Imam Ghazali ini kemudian dijawab oleh Imam Ghazali. Suratnya ini sebanyak kurang lebih 50 pesan Imam Ghazali kepada muridnya. Nanti kita baca. Insya Allah kita akan habiskan mendapatkan berkah dari kitab ini. Yuk yang mau bertanya silahkan. Ustaz, Tafadhol. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, Ustaz. Tadi saya melihat dari buku atau kitab Alwi Halwalat ini tentang mulazamahnya seorang murid terhadap guru, bahwa itu sebuah cita-cita yang dari kami pribadi, cita-cita yang betul-betul kami impikan selama ini ya. Tapi memang kondisinya kita di negeri yang ibaratnya kekurangan murabbi atau kekurangan para ulama yang bisa kita dampingi, terkhusus misalnya kan di Abu Dhabi atau di Dubai atau di mana saja, ya kita kekurangan sosok atau guru ya, murabbi yang bisa kita dampingi atau kita layani. Bagaimana kiat-kiat atau tips yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita-kita yang tinggal di luar negeri, sehingga keberkahan dari seorang guru yang kita harapkan itu tetap selalu mengalir untuk kita, sehingga berkah ilmu itu selalu dapat kita kita peroleh dalam menjalani kegiatan atau kesibukan sehari-hari kita di sini. Jazakumullah khair, Syana. Allah jazakallahu khair Aba Usama. Nah ini penting kalimatnya ya. Indah buat kita semua. Kita semua terpukul dengan kalimat ini. Kita yang terasing. Nahnu ghuraba. Kita termasuk orang yang sedang merantau. Sedang musafir. Kita butuh seorang murabi untuk menguatkan batin kita. Ruh kita. Jiwa kita. Untuk menggapai ridhonya Allah. Untuk menghiasi semangatnya hidup kita karena Allah. Saya teringat kalau kalian tidak menemukan murabbi dalam hidup kalian, ini nasihat Syekh Buti ya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, guru saya di Damaskus. Beliau pesan ini detik-detik akhir hayat wafat beliau. Beliau wafat di bom, syahid, lagi ngajar tafsir Quran di Masjid Damaskus, Masjid Al-Iman. Tempat saya ngafal Quran tuh, sama Syekh Naim Araksusi. Masya Allah. Kalau saya mungkin di sana, mungkin saya sudah mati. La qadarullah, saya masih banyak dosa ya Allah. Perbaiki hidup saya ya Rabb. Syekh Buti pernah berkata dalam pengajian beliau, jika kalian di tempat manapun berada tidak menemukan seorang murabbi, banyakin solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya. Nanti Nabi Muhammad sendiri yang akan menjadi murabbimu. Masya Allah. Ya, kalimat ini akan saya ingat terus sampai saya mati.
Saya akan aturkan sama istri saya, anak-anak saya. Kalian tidak menemukan murabbi dalam hidupmu, banyakin sholawat sebagai wirid setiap harimu. Kalian akan mendapatkan bimbingan murabbi dari Rasulullah SAW langsung. Ya karena kita sekarang zaman udah dikatakan zaman fitnah, Aba Usama. Zaman kita sekarang sudah susah nih mencari seorang alim, susah. Ingin talaki susah. Saya merasa sendiri di Dubai. Saya cari nih. Di sini ada di Dubai seorang rektor Universitas Imam Malik, Syekh An-Nuaimi. Saya banyak dikasih kitab-kitabnya. Saya untuk mendapatkan pengajian beliau susah karena terkait aturan di sini yang sangat nggak boleh ya kan. Tapi tuan puan, bapak ibu hadirin yang hadir di kajian ini, jika kalian yang di dalam lingkungan kalian mendapatkan seorang yang dapat membimbing kalian, ilzam, lazimi syekh, khidmalah, berdampinganlah, dekatilah, ambillah nasihat, ambillah ilmunya, ambillah amalan-amalannya. Ya, tapi kalau kita-kita yang berada di Dubai, di Abu Dhabi, dan dimanapun berada, kita susah mendapatkan. Paling tidak ya seperti itulah. Kita masih mendengar nasihat-nasihatnya yang terekam, yang tersimpan di YouTube. Ya kan, saya kalau rindu sama guru saya di Syam, yang masih hidup, Syekh Naim Araksusi, kemarin membuka pengajian live di Masjid Imam An-Nawawi Al-Hadis Al-Ashrafiyah di Damaskus. Saya di sini mengikuti sebagai obat saya. Wah, itu Masya Allah. Jadi hidupkan kembali hati walaupun berbagai macam media sarana itu kita berbeda. Jadi paling tidak lazim. Ambil kata-kata beliau. Kalaupun sudah tiada, ambil rekamannya, ambil jejak digitalnya. Ambil nasihat daripada yang tersimpan di media-media sosial. Tapi dengan syarat kita harus tahu siapa dia. Sekarang ini kan orang-orang awam banyak mengambil dari ulama-ulama di YouTube. Tidak tahunya dia, ya Rabb, naudzubillah min dzalik, yang tidak apa ya, yang tidak fleksibel, yang tidak menghormati ulama dengan ulama lain, yang menyalah-nyalahkan, merasa paling benar. Dan ini nggak benar, makanya kita harus berguru. Laulal isnad la sya'a man qala man qala, ya masya'a masya'a. Orang kalau ilmu tanpa sanad, seorang guru tanpa sanad, tanpa guru-gurunya, dia akan berkata sekarepe dewek, seenaknya sendiri. Makanya banyak banyak bergaduh kan. Yang ini dibilang bid'ah karena nggak paham hadisnya, nggak tahu asbabul wurudnya, apa yang dimaksud hadisnya, langsung aja. Makanya kita harus hati-hati. Ya, kembali lagi kepada murabbi. Pesan tadi ya, Abu Usama, kalau kita tidak menemukan seorang murabbi, fa'aksiris salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad akan langsung menjadi murabbi. Masya Allah. Enak nggak dibimbing Nabi Muhammad? Enak. Insya Kalau Nabi Muhammad sudah membimbing kita, murabbi kita, enak. Seperti Abu Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Imam Asy'arani kalau kita kenal ya di Mesir. Seorang waliullah pada abad ke-9 Hijriah. Beliau ini mengadakan majelis ilmu tafsir. Beliau menerangkan tentang kulla yaumin huwa fi sya'n. Ada seorang murid, surat Ar-Rahman tuh ya. Seorang murid di dalam Masjid Al-Azhar itu kalau nggak salah. Beliau bertanya, "Wahai Imam Sya'rani, ente bilang Allah kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap harinya sibuk. Sedang sibuk apa sekarang Allah?" Nah, seorang murid bertanya kepada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani nggak bisa jawab. Imam Sya'rani gundah gelana. Dia memikirkan jawaban itu yang tepat apa ya. Sampai 3 hari nggak bisa nemuin jawaban itu. Hari ketiga, Imam Sya'rani tidur, didatangi oleh Rasulullah SAW. Mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Imam Sya'rani, ma baluka? Ngapain ente merenung? Kena banyak pikiran. Kenapa? Ya Rasulullah, ada seorang penanya di dalam majelisku. Dia bertanya, Allah sedang ngapain? Kan ayatnya kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa jawaban Imam Sya'rani? Apa jawaban Rasulullah SAW? Allah yughayyiru halan bihal wa yubdilu ghairan bighairi hal. Yughfaru dzam
wa yurzaq, wa yarzuq, Allah memberikan rizki, Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Itu jawaban Rasulullah SAW. Akhirnya Imam Sya'rani besok hadir lagi mengajar. Sang bertanya itu, yang penanya itu bertanya lagi. Wahai Imam Sya'rani, 3 hari jawaban saya belum dijawab. Mahalullah, apa kegiatan Allah, apa aktivitas Allah, apa yang dilakukan Allah, kesibukannya hari ini. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dalam surat Ar-Rahman Allah menyatakan dirinya sibuk setiap hari. Kulla yaumin, setiap hari, huwa fi sya'an. Allah sibuk dengan urusannya. Apa jawaban Imam Sya'rani? Dari mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, Allah yaghfirudz dzunub li'ibadi, yarzuqu li'ibadi. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah memberikan rizki pada hamba-hambanya. Allah menghidupkan hamba-hambanya dan mematikan sebagian hamba-hambanya. Masya Allah. Penanya, penanya itu menjawab. Salli ala man 'allamak. Berselawatlah kepada yang mengajarimu. Para jamaah terheran. Imam Sya'rani tahu siapa beliau yang bertanya. Masya Allah, siapa ini? Salli ala man alak. Berselawatlah kepada siapa yang mengajarimu. Ternyata yang bertanya itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir mengajari kita bahwa kita, Masya Allah, kita harus produktif, harus sibuk dengan semua kegiatan-kegiatan yang berbuah amal ibadah tentunya. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu Abu Usamah. Semoga kita menemukan murabbi sejati kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allah khair malam. Wa iyyak. Ada pertanyaan yang lain? Nanti insya Allah minggu Ahad depan kita kembali ke kajian fikih kita ya. Kita fikih sudah selesai bab muamalat fikih. Nanti kita akan bahas tentang al-faraid wal wasaya, tentang ilmu waris dan juga wasiat. Sangat penting nih, sangat penting, sangat penting sekali. Terus kita bumbui dengan ilmu tasawuf insya Allah. Kalau tidak ada, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam majelis ini dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك يا رب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد يا رب وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا سرمديا لا ينقطع أبدا يا رب. Duha yang maha melihat, ya Allah, duha yang maha menatap, wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha mendengar. Hambamu yang dhaif berada di pintumu, hambamu yang dhaif telah menjalani perintahmu. Engkau telah berjanji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Angkat derajat kami ya Allah. Tersebabkan dengan ilmu ini. Ya Allah, berikan kami kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, salli ala abdika wa nabiyyika Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allah ya Rabb, salawatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampaikan salam rindu kami kepada beliau. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Ya Allah, dengan berkah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, bukakan pintu-pintu kebaikan. Bukakan pintu-pintu kebaikan yang tertutup. Bukakan pintu-pintu berkah ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Bukakan pintu maafmu ya Rabb.
Bukakan pintu rahmat-Mu ya Allah. Bukakan pintu taufik dan hidayah-Mu ya Allah kepada kami. Bimbing kami yang sesat ini ya Rabb. Bimbing kami ya Allah. Hidayahi kami yang masih malas melakukan ibadah ya Rabb. Amartana fatarokna. Engkau perintahkan kepada kami sombong meninggalkannya. Wa nahaitana fartakabna. Engkau larang kami melanggarnya. La yasauna illa rahmatak. Ya Rabb, tiada lain kecuali rahmatmu yang begitu luas daripada dosa-dosa kami. Ampunanmu lebih begitu besar daripada dosa-dosa kami. Dosa kami menggunung. Dosa kami memenuhi langit, ya Rabb. Sehingga kami malas untuk melakukan tegak beribadah. Ya Rabb, sehingga kami malas disiplin untuk ibadah. Lupa akan zikir kepadamu, ya Rabb. Ya Rabbana, a'inna. A'inna ya Rabb. Bikaromika, wajudika. Dengan kelembutanmu. Dengan rahmatmu. Ala zikrika. Agar dapat mengingatmu, ya Rabb. Wa syukrika. Dan kami dapat bersyukur kepadamu, ya Rabb. Wa husni ibadatika, ya Rabb. Dan kami dapat mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, urzukna husnal khatimah. Berikan kami akhir hayat yang husnal khatimah. Wala takhtimna bisu'il khatimah. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami lakukan maksiat. Ya Amin. Rabb, jangan cabut nyawa kami. Ruh kami terpisah di saat kami melanggar. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa kami di saat kami melakukan yang haram. Ya Rabb, ighfir lana maghfiratan amatan wa syamilatan. Ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Dosa kedua orang tuaku ya Rabb. Dosa orang tua kami ya Allah. Ayah, ibu kami. Yang mana mereka lah yang mendidik kami. Mengenalkan kami tentangmu ya Rabb. Maghfiratan amatan wa syamilah. Maghfirah yang selalu menyuruh. Ya Rabbana ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله إنا نسألك يا رب رحمة من عندك kami minta rahmatmu ya Allah tughnina an rahmati kulla man siwak ya farijal ham wa ya kashifal gham wahai engkau yang pembuka kesulitan pembuka kemudahan mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Ij'alna min ibadikas salihin. Jadikan kami semua ya Rabb hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang bertakwa. Allazina ardaitahum faradita anhum. Yang mana hamba-hambamu yang saleh adalah mereka yang mencintaimu dan mereka cinta kepadamu dan kau cinta kepada mereka dan engkau meridhoi mereka dan mereka meridhoimu ya Rabb. Wa al-afiyati tamah warghadil aish wa duna ibtila. اللهم ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا ya Allah engkau tahu akan hajat-hajat kami kabulkan ya Allah mudahkan ya Allah dalam urusannya ya Rabbana hablana min auladina salihin hablana minas salihin karuniai kami anak-anak yang soleh ya Rabb sebagaimana ayahnya Imam Ghazali berdoa untuk meminta engkau ijabah mereka engkau ijabah ayahnya Imam Ghazali ijabah kami ya Allah jadikan anak-anak kami barin berbakti kepada kami salihin anak-anak yang sah dunia dan di akhirat hafidhina li kitabik menjaga kitabmu ya Allah dan sunnahmu ya Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ij'alhum ya Rabb. Jadikan anak-anak kami ahlul Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo kita tutup sama-sama bait untayan bait dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل خوبة. واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه. والحمد للإله في البدء والتناهي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. Astaudiukumullah, jazakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Bapak Ibu, tuan-puan hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.